салом алейкум азим, микрофонтонро кушода накун. салом алейкум ва раҳматуллоҳ. умедворам хуби саломат ҳастед. саломат бошен. бубахшен ки ман дар роҳам агар камераам гирон кунам рости наметавонам, ба ҳамон хотир ҳеҷ гап не. хуб мешуд агар қатъ мебуд камераи ман. майлаш ҳеҷ гап не, мушкилӣ надорад азим. ман бародар устод Алим Шерзамонов бисёр нуқтаи хуба қайд кардан, яъне ки шуморо бисёр як аз лиҳози қонунӣ сохтори ҳамун як давлат, аслан як давлат, як ҷомеаере ки дорои қонун аст чӣ гуна кор мекунад, принсипи ҳамо механизми кории қонунгузории любой давлати дунё. мутаассифона ин мардум ин чиза намефаҳманд. ин чизое ки шумо мегӯед, ман бубахшед ба шани шарафи касе расиданӣ нестам, аммо бародар Астанаев, ман бисёр ҳам нуқтаи аҷоиба қайд кард бародар Астанаев, ки як инсоне ки биёяд ба додарча ҳофиз шава ва додарчара лайк монед 300 400 500 ҳазор лайк мегира, ва чаро ки як чизе ки ҳаётан муҳим аст барои ояндаи худаш, ҳаётан муҳим аст. хоб мегӯем ки дар мактабо дарс наметаҳанд, фани ҳуқуқа намеомӯзонанд, қонунои худмона намедонем, дар сари ҳар вақте як баҳона дорем, не? як бор дар сари маълимаш мезанем, як бор дар сари ҳукуматаш мезанем, як бор дар сари масалан як баҳона дорем. имрӯз масалан ҳамин чиз ҳаст, шумо ташкил кардагин чунин як барномаи интернетӣ ки масалан аз лиҳози қонунӣ ва қонунҳоро гулчин карда, не ин ки мо дар масалан боби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон чиест, қонуни андоз чия, қонуни гумрук чия, қонунҳоеро ки ҳаётан муҳиманд, мисли об, мисли ҳаво, мисли нафас барои мардуми Тоҷикистон, амонҳоро гулчин мекунем, мехонем, мековем, варақ мегардонем, шаб хоб намере, баъзе вақто то дери шаба болои чизо кор мекунем, ба хотире ки барои мардум бифаҳмонем ки мардум ин ҳами қонунҳо чизое ҳастанд ки шумо доред, ин давлате ки шумо зиндагӣ мекунед ин ҳами қонун надорад. чӣ гуна ки сами ҳаво сард бошад, ҳамун панҷарае ки трезора боз намекунӣ, хунукӣ надорад дохил, ҳамин қонунам ба хотири ҳамун як чиз дар ҷонита, дар зиндагита, дар молита, дар модарита, дар хоҳарита зарар наёрад. аммо гузашта аз ҳамаи чиз ман як чизи баъди ҳамин суханои бародар Астанаев як чиза бигӯм, ин фикри шахсии худам аст. бародар Астанаев, ҳеҷ кас намехоҳад ки дар Тоҷикистон қонун бошад. на мардум, на ҳукумат, на сохтор, на вазорат, на корхона, ҳеҷ кас бародар намехоҳад. касоеро ки дар вазорат кор мекунанд, чи МВД, чи КГБ, чи налог, чи суд, чи прокуратура, чи болотар агар барем, барои онҳо ҳамин набудани қонун, надонистани қонун ҷебошуна пир мекунад. ҳар қонуншикание бикунанд, ки мебирояд гап мезанад ки қонуна шикастен. апай муаззама мебирояд, шумо мебироед, ман мебироем, як 10-12 нафаре ки аслан ҳеҷ кас моро нияти гӯш кардану бовар кардан надорад. у 9 миллион гаштан унаму лайк монда, бародар Абдурозиқову, бародар Баронову, бародар Умеда Парсай, апай Умеда Парсай. мақсади ма чия? мақсади ма аст ки ҳамин мардум намехоҳад ободӣ, мардум намехоҳад қонун, мардум ба худо қасам иҷа ҳукумат гунаҳгор нест. ҳамин ҳукумат агар ҳамин Меркел ҳамин имкониятҳоеро ки мо додагием, агар дар дист ихтиёри ҳамин Меркел бимонӣ, ба худо қасам Меркел Рахмонов дабад мекунад. иҷа ҳамин фақат мо мегирем ҳукумат гунаҳгор, ҳамин мардум чикор кардагиам барои қонуншон, барои ҳуқуқшон. зан меган, модар меган, оно занак модара бурдиян. моддаи 307 қисми 2 ташкили гурӯҳҳои террористӣ Усома бен Ладен ҳам хеле статья задагиянд амрико. қасам ба худо ку бен Ладен ҳам хеле статья дошт, Албағдодӣ ҳам хеле статья дошт. вай модар чикор кард? чӣ ташкил кардааст? вай модар ҳамшираи шафқат буд. не як чизайда, як ватан зиёда аз 9 миллион беномус дорад. як одаме нест ки бигӯяд мардум ин замак чӣ гурӯҳи террористӣ ташкил карда, Тоҷикистон берун нарафтай, ин шаҳрванди паспорти хориҷӣ дар зиндагиш надоштай, ин ба ғайри ҳамин забони тоҷикӣ ва ҳамун гӯиши лаҳҷаи ванҷӣ дигар ягон забони дунёро намефаҳмад. ин статьяеро ки шумо задагӣ ташкили гурӯҳи моддаи 307 қисми 2 ташкили гурӯҳи масалан террористӣ ва экстремистӣ, ё ки масалан қисми 3 аъзои гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ, як зане ки то инами 4 моҳи пеша, 8 моҳи пеша, 1 соли пеша дар ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамшираи шафқат дар вазорати тандурустӣ кор мекард.
به منطقی یک چیزایی هستن که آیسته آیسته همین خمیوی که همین مردم از صدقه عبودی کنه، این مردم از صدقه قانون کنه، این مردم غلامن، اینا همین غلام میمرن میروند. یعنی که من شما اینجا برنامه کرده ایستاده، من شما شب روز کتاب میخونیم ورق میزنیم آموده میشیم یگون چی اپای معظمه خون من هر چیزی که در دل ما است همو را بگم. یک لحظه برادر باقیر محمد باقیر من شما در خصوص محمد باقیر یک دو نقطه بگم. یک انسانی است که یک کمک با همون کلمه زبانی رو، یک انسانی دغلای، یک کمی آدم گروبیای، اما یک حقی کسی را خورده است نه با کسی کار دار. یک انسانی است که رتبه پالکونیکا خودش زحمت کشیده مهنت کرده گرفته. یه بار فکر کن که یک انسانی پالکونیک امروز این تلفنش گیران کرده در پیش مردم بازونو زده که مردم من ای شما در جانم زد همی زندگی 30 سال میشه من ایدونی خورق بیرون برآمده نمیتونم اینا بیای بکشنم. تیار است، آماده است برای مردن. بیاین بکشنم. آخه همین چی زندگی میگردی؟ داماد کشتن، بچه کشتن، این برادر گلبدین کشتن، او امردین آوردن استاتیا زدن در اونجا محکم چهارشنبه همین چیزا را دیدن دکو. قسم به خدا من میگم تون بعضی وقت همین نگاه میکنم که در آینه همه قایزو میکشم این که من تاجیکم. تاجیکستان به پیش، قیامتیستان به پیش. به خدا قسم بدنام ترین ملت در آسیا میونه ماییم. من همین مانیم که من راست ما بگم همین ای سگ قدرسه تاجیک نیسته در همین روسیه بغیر همون 4 سپارتمنت والله قسم کو همین 99% چورکه این همین دکستگر در همون فروختای مغازین یگون کارچکا و پیاز و بقلاجان بفروشن میفروشین دیگه. همین کار میکنی که همین لوبای عروس همین شپلا قدونه هیچ گفتن نمیتونی. ای سگ قدرسه ایمونه با در برابر ای چمداناشون جمع کردگی کدام را زنگ بزنی خونخه زن گودا قطعی تاجیکستان برآمده رفته دیده. هیچ کس آبادی نمیخواد، هیچ کس آزادی نمیخواد. این ملت کو بسم الله الله اکبر جمع کنه فکر شنک نه ملت خدا زد وشه. من جواب میگم در همین گپم. حافظش سرایندهش لایف میکنه 125,000 آدم در لایف شای. راست میگی. ما تاجیکا را کمک صداتون چسبید. عظیم صدای ما قطع شد به فکرم. انا کن شد اصلا صدای ما الان آمده است. اپای بازم من یک آماده است صداتون. من صدای شما آماده است. من خاطیما یک از زنگم زد ببخشید. خب صداتون آماده است است فهمیدم. عظیم چیکار کنیم؟ برنامه‌های محکم کنیم دیگه. من متاسفم از اینکه صدای شما را نمیشنوم. من دوباره داخل میشم زیرا که من زنگ زدم. من دوباره داخل میشم. خب عظیم به دوام میتیم. به فکرم خوب شد اینترنتتون. نه من راستی زنگ زدن من صدای شما رو دیگه نفهمیدم. من زنگ تلفنم قطع کردم و صدای شما رو نفهمیدم. مقصد اپای معظمه خان واقعا برنامه شما از روزی که تشکیل همین برنامه شد روزای اول من تا امروز هم خیلی نگاه میکنم میام. من همین فضای اینترنتی دا بسیار هم همین چیزا را بسیار اهمیت میتیم که کی کدام نوی کانتنت داره، کی اصلا با کدام سمت روانه است. واقعا هم شما سبب میجوین در اکثریت برنامه‌تون. بله. در قریب 90% برنامه‌تون سبب میجوین که سبب چیست؟ چی باید کرد؟ چرا اینجوری است؟ و این قانون کجا میشه و این چی میشه و چی میشه؟ من راستی یک نظر کرده بر همون موقع جغرافی تاجیکستان، حالت اقتصادی تاجیکستان، فضای سیاسی منطقه، قرض هنگفت چین و بعضی همون پونکت‌هایی هستن که یک دولت امکانیتی بدن از بین رفتن و نرفتنش سوال میشوه. من یک پرینسیپ بگم تون بعد انشالله که من بعد گوش میکنم که دیگرها چی میگن. نه بازار گپ زنین. من دیگه میمون تکلیف نکردم. خب نظریه من نگاه کنین. ما امروز در یک وطن در یک منطقه در یک جای از لحاظ جغرافی قرار داریم که کسایی که در تاجیکستان زندگی میکنن، هر کسی که خانوادگی از تاجیکستان فرار کردگی و فرار کرده ایستاده است و اگر اسپت کنه فرار کنه همون فایده میکنه. برای چی؟ دیگه یک 5 ساله 10 ساله دیگه اجازه نمیتن بر اومدن. از یک خانواده یک نفر دو نفر شاید اجازه بدن دیگه شاید اجازه نمیتن. همین روزا اینا در خاطرتون بگیریم مردم و همین روز میآید که تو خط اجازه میتن ببرای مادر تا پدر تا به خاطر اونه که دیگه فراری
ما در تاجیکستان یک پروسسی فرار مغزها داشتیم. الیت فرار کرد سال 1991 وقت جنگ شهروندی شروع شد. اکثریت کسایی را که فرهنگ تاجیکستان در دستشان بود و اونا مثلا ارتیست خدمت نشان داده SSSR بودن و یا اکثریت همو یهودی تبارا بودن، از تبار یهود بودن، همش برو اومدن رفتن ای تاجیکستان و در برابر این چیکار کردن؟ در برابر این کسایی که روس زبان بودن اونا هم که اساسی همون ساختارهای قدرتی، ساختارهای حقوقی، ساختارهای مثلا ثبت اسناد حالت شهروندی، زکس، اکثر کلخوز سوخوز اینا را همون وظیفه‌هایی را که کار با کاغذ بود در دست روسا و ارمیانا و اینا بودن. اونا را فرار کردن و ما از هیچی گویا اینکه خب دیگه یک جنگ شهروندی شده، از هیچی این همین حکومت تو همین حد آوردیم. قسم به خدا من میگم مردم کسی مرا گوش میکنه، ما امروز در یک حالتی هستیم که از لحاظ زبان اگر بگیریم یک انسان، یک ملت، یک دولتی که زیاده از 700 کلمه کمتر از 750 کلمه در گفتنش، در گفتارش، در وقت صحبت کردنش استفاده میبره، معنای او را داره که همین ملت زبانش از بین رفتگی ای دیگه اینا برگردانده نمیشوه. ما با 670 چند کلمه گپ میزنیم که از همین 670 چند کلمه زیاده از 200 چند دانش زبانی چیه روسیه، باقی موندهش ازبکیه. یعنی معنی را داره که از لحاظ زبانی ما ملت دیگه زبان نداریم و با زبان اصلیمون برگشتن هم نمیتونیم، زیرا که حالت اقتصادی ما را امکانیت نمیده. ما از لحاظ زبانی من 100% میگم که 99% مردم تاجیک زبان تاجیکی را گپ زدن که یک طرف فهمیدن نمیتوانن. این همین 4 کلمه ادبی گپ زدن نمیفهمن. درست یعنی ما مردم بخلشکا پاورود برو کاستوم گالسوک یازنا کلین یک چیزی کرست رازیتکاش شوچیک یعنی ونتیلاتور یعنی گرد پشتون یا بر نگاه کنید. ما زبان نداریم، زبان ما الله اکبر ایرا بتونن که وجه فوتیاش رو بخونین. از لحاظ اقتصادی ما دولتی هستیم که در 4 طرفمون، از این طرف چین یک دولتی از لحاظ اقتصادی بقوترین در دنیا میتونستیم که 1000 نوع کارخانه شو بکشیم بیاریم در تاجیکستان، کارخانه‌های خرد و بزرگ تشکیل بکنیم در 30 سال. 1000 نوع متدیکای همو کارفرمانی اگراری زمینا را میتونستیم که از متدیکای اونا بگیریم و کارکردی یگان نوعی محصولات حداقل خدمت میتونستیم برآوردن در 30 سال نتونستیم کردن و اومد قرض هنگفت هم گرفتیم برای بلند برداشتن مثلا حالت اجتماعی مردم. این اونا بهانه کردیم اومدیم 4 تا راه ساز کردیم و امروز قریب 1 میلیارد 2 میلیارد قرض داریم که 2 میلیارد زمان 2008 سال کورس همون مبادله اسعار قریب 3 بود، امروز 1400 است. یعنی که ما قریب از چین 6.5 میلیارد دلار قرض داریم که او را امکانیتی برگرداندن نداریم و او را ما باید یگان طریقتی بتیم. یک انسان قرض میگیره میره خانه تا خلدل تا تلویزیون تا قالین تنیم چیزا تا در گراو میمونی که پول دادن نتونستی میاد میگیره همون چیزا رو میبره میفروشه. یه منتظر باشین که چین او قرض میخواه، او را شما میخواهین نمیخواهین، او قرضی دارین، یک قرضی دار یا متهمه میبیایه همین جمع میکنه با اکسکواتر میکنه خونه و درتا زمین تا میگیره. یگان جامعه جهانی چی گفته نمیتونه، زیرا ما ای چین قرضی داریم، اینا فراموش نکنین. و یگان دولت دنیا، یگان حکومت دیگر نمیبیاد در تاجیکستان سرمایه گذاری نمیکنه. برای چی؟ برای که ما نلاگ پایان کردن همون اندازه پایان کردن نمیتونیم. اگر پایانش کنیم پولی نو معلم دختر اون 6000 7000 معلمش با خدا را شکر که گرفته است، های باقی موندهش نمیتونیم دادن. از لحاظ اقتصادی هیچ کس در تاجیکستان سرمایه گذاری نمیکنه، فقط پارک میتونیم بسازن، رستوران، کمیته امنیت دولتی ملی و رستوران بسازن. اونمو در داخل شهر تاجیکستان همون قدر محدود شده است که همین دوشنبه مونده بود. حاضر دیگه سخاوت کاروان اونجا دیگه دوشنبه نیستن. دوشنبه الکه همون کوچه مرکزی شهر دوشنبه ای دیگه رو اوجه الکه مردمی قشاقی سوید نداشتگی، آوی گرم نداشتگی، نان اگه بیا کولا با بمونیم، بیا بدخشان بمونیم، سوق دا بمونیم. و مردم حتی نمیدونن که آبی گرم در خانه چیه، یعنی چی.
خوب دیدگیان بعضیش. یعنی که از لحاظ اقتصادی هم تاجیکستان هیچ امکانیتی نداره که وضعیت اقتصادیش خوب شود. از این طرف طالب آمدگی 1400 کیلومتر ما مرز با افغانستان داریم که در دست طالبان ای. هر دقیقه میتونه که دروغی که او را کنترل میکنن سرحد نگاه بین دروغ میگن. همین یک وضعیت ناآرام شوه کو همین داعش میزنه صندل میدره همین 10,000ش بدره همین آزادانه ما مطمئنم که 6 ماه جنگ میکنه. همین جنگ در تاجیکستان شروع شوه این فدراسیون روسیه پشتیبانتون این فقط همو بالا میزنه. اینا فراموش نکنیم مردم. این فقط همین سوریه را چیکار کرد؟ این همین میگیره همین الک بگذرونتون مردمت قطعی. شما اگر در پیش روسیه قدر قیمت میداشتین رادیو آزادی بود رادیو آزیا پلوس بود اینا برون ورده است. 950 چند نفر فقط در 2021 ما مرده تاجیکستان روی کردگیم. اوکراین قطعی روسیه جنگ داره سمالیوتا جنگ کرده استن 56 کس مرده است. همین استن مردم چی گپای در حالتی که تاجیکستان حالا جنگ نیست 900 نفر گفته ده 951 نفر فکر کنم اگر خطا نکنم 951 نفر تاجیک که رفته است برای زندگیش کار کنه. همین تاجیک نه چورکاوی که چورکاو ما بگم چورکایی که رفتگیان چورکاگی کنن گه یارو تازه کنن توالت بروان شتقتی دکونشون بزنن کونیلی چون کنن صورتشون بگیرن. این همی آدما این همی مردم 950 کسش مردگی ای در داخل وطن بدگیش برده زندان کرده است اوش پرونده است. اونا 5-6 مدت میشد اوجش طرفش هم سوید نیست. به همون خاطر مردم با امید هیچ کنه شوین. کسایی را که دینی این من یک نقطه دیگر را بگم کسایی را که از خدا و پیغمبر میگه و به خاطر دین جان تونمیتی و ای برادر این کار حرامه این کار نخله این کاری خله پرتسن حرامه عرق نخرین. او عبدالرحمن کسی بود که به خاطر دینش در اینترنت ها برآمده وقت کرده بود. بله آوازتون چی شد عظیم من صدای ما اومده است ما صدا تو اومده است شونده است صدای ما اومده است صدای شما نمیاد با ما خاطر شما کلاتون بجماری ما صحبت بله ببخشید باز زنگم زدن. کسایی که از خود در دین زندگی به خدا قسم دروغ میگین. او زن مسلمان ای او فرزند یک مسلمان ای او فرزند یک کسی ای که ای خدا و پیغمبر از خدا و پیغمبر دفاع میکرد به خاطر خدا و دین آمدگی امروز ای حال زدگی ای به خاطر خدا و دین آمدگی ای. این مؤمنون اخوتون مؤمنا برادر یکدیگرن. ملا و مسلمانایی که به خدا و پیغمبر روی چتون سیاه میکنین روی پدرتون سیاه شما ندارین به خدا باوری. والله قسم شما به خدا باوری ندارین. شما یک آدمی هستین که همو جنت دوزخ میگه که خودتون باوری ندارین. دفاع از یک خواهری مسلمان امروز رفتگی سراتون در کونتون زدگی صدقه نام خدا بود. ما را خدا زدگی ای ما را راست میگویید. از این صداتون چی شد قطع شد اینا باز دوباره برقرار شد فکر کنم صدای من شد. خواهش میکنم بیاید دیگه بس کنین دروغ گفتن دیگه از نام خدا و پیغمبر گفتن بس کنین. این نمی به خدا مومن برادری مومن از در تاجیکستان اینا همش دروغ میگن. دیندار به دینش دروغ میگه. این حال یک مادری مسلمان یک آدمی که از دین شما و از دین مادریت از سطر مادریت از سطر خواهریت دفاع میکرد امروز همین مشکلیت به سرش آمدگی کجا ده این مسلمانا ما را کافر برآوردن میتونه که شما دموکراتی خواه درست من نسبت خود بسیار شدم چون کفارو شما دموکراتی خواهین شما کافرین شما کجا ده این مسلمانا والله قسم دروغ میگین. مردم همین دروغ میگین. همین ما بیا همین راست بگیم همین بیا بس کنیم همین دروغ گفتن برادر عبدالرحمن خداوند صبر بتیا خداوند او مادری همه تاجیکای به خدا دروغ ای همین پروا نداره تاجیکی مادری عبدالرحمن مادری همه تو دروغ میگین والله قسم. او مادری همه تاجیک نیست. او مادری همه عبدالرحمن ای که یک انسانی خالص یک انسانی مخلص یک انسانی مسلمانی یک انسانی که به خاطر دین دفاع از دینش همین کلمه را گفت و همین کلمه سبب شدن که از دین مادرش نه از دین مادری همه ما شما از دین خواهر از نام خواهری همه
دفاع میکرد واقعا هم درست